નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતની નંબર 1 ન્યૂઝ ચેનલ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી અને તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારની સાથે હું છું લુબના ખાન। સમાચારની શરૂઆત કરીશું ભાદરવો ભરપૂરની સાથે। તો હવામાન વિભાગે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે। દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે। આગામી 24 કલાક દક્ષિણ ગુજરાત માટે ભારે રહેશે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં આજે ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે। તો છોટાઉદેપુર, વડોદરા, પંચમહાલ, બનાસકાંઠામાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે। મહત્વનું છે કે દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘરાજા ભૂક્કા બોલાવશે। આજે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ સામાન્ય વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે। સુરત અને નર્મદામાં સૌથી વધુ વરસાદ। તો આગામી 24 કલાક દક્ષિણ ગુજરાત માટે ભારે રહેશે। साउथ गुजरात के अधिकतर जो है डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। हैवी से वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है, जिसमें वडोदरा में हैवी रेनफॉल है। और नॉर्थ गुजरात की बात करें तो नॉर्थ गुजरात में जो है छोटा उदेपुर, दाहोद तथा एडजॉइनिंग जो अदर स्टेट से जो एडजॉइनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो हैवी रेनफॉल अलर्ट दिया गया है, जिसमें पंचमहल, महिसागर, अरावली, साबरकांठा, बनासकांठा, महसाणा तथा पाटन है, जिसमें अगले 24 घंटों में हैवी आइसोलेटेड रेनफॉल होने की संभावना है। हाल 3 सिस्टम सक्रिय है, जेना कारणे वरसादनी शक्यता व्यक्त करी है। छेल्ला 24 कलाकमां सौथी वधु सूरतमां 186 mm वरसाद वरस्यो छे। त्यारबाद नर्मदामां 134 mm वरसाद वरस्यो छे। अमदावाद, गांधीनगरमां सामान्य वरसादनी आगाही करी है। ये 3 सिस्टम जो है मुख्य तौर पे इनके कारण हैं, जो रेनफॉल का जो कारण है। साथ ही अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों में दर्ज हुई रेनफॉल की, उसमें जो सबसे हाईएस्ट रेनफॉल है वो सूरत में दर्ज हुआ है 186 mm रेनफॉल, तथा सेकेंड हाईएस्ट नर्मदा में हुआ है 134 mm रेनफॉल दर्ज हुआ है। अहमदाबाद तथा गांधीनगर के लिए जो है लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल दिया गया है आज के लिए। तो आवतीकाले वरसाद क्यां वरसी शके छे ते मेपना माध्यमथी समजવાનો प्रयास करीए। आवतीकाले क्यां वरसाद वरसशे, क्यां येलो एलर्ट छे, येलो एलर्टनी क्यांक आगाही छे तेना पर नजर करीए। तो खास करीने दक्षिण गुजरात माटे आगाही छे। भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग, तापी, नर्मदा, छोटाउदेपुर, पंचमहाल, महिसागर, अरवली अने दाहोदमां आवतीकाले वरसाद वरसी शके छे। અહીં येलो एलर्ट આપવામાં આવ્યું છે। આ તમામ વિસ્તારો છે કે જ્યાં આવતીકાલે વરસાદ વરસી શકે છે। तो विराम बाद सूरत जिला में मुसळधार वरसाद वरस्यो छे। सूरतना उमरपाड़ा आप फाट्या जेवी स्थिति सर्जाई छे। धोधमार वरसादथी जळबंबाकारनी स्थिति सर्जाई छे। अनराधार वरसादथी अनेक विस्तार जळमग्न थया। मुख्य बजार जवाना रस्ता पर पाणी भराया छे। रोड परथी नदी वहेती होय तेवा दृश्यो सामे आव्या। उमरपाड़ा वहार गामनी नदी में पानी, नदीनो लो लेवल ब्रिज पानी में गरकाव। नदीनो ब्रिज पानी में डूबी जता एक गामथी बीजा गामनो संपर्क तूटी गयो छे। मांडळपाड़ाथी झंखवाव गामे जोड़तो मार्ग बंध थयो छे। वीरा नदी में घोड़ापूर आवता मार्ग बंध थयो। तो उमरपाड़ा में भारे वरसादना कारणे रोड ने मोटा पाये नुकसान थयुं छे। बेलावीथी डेडियापाड़ाने जोड़तो रस्तो तूटी गयो छे। उमरपाड़ा तालुकामां वरसेला वरसादने लईने रोड रस्ताओने नुकसान थई रह्युं छे। रस्तानी एक साइडमां नुकसान थयुं। पाणीना धसमसता प्रवाहने लईने नुकसान थयुं छे। वाहन चालकोने भारे हालाकी भोगवવાનો वारो આવ્યો। पाणी ओसरता ज तंत्र द्वारा कामगीरी हाथ धरवामां आवशे। तो सूरतना उमरपाड़ा में धोधमार वरसाद। मांडवीनो आमली डेम ओवरफ्लो। आमली डेम भयजनक सपाटीए। डेमना 6 दरवाजा खोलीने पाणी छोड़ायुं छे। नीचाणवाळा विस्तारना डेम प्रभावित थया छे। 27 जेटला गामोने एलर्ट करवामां આવ્યા છે। तो पशुपालकोने डेम विस्तारमां जवा माटे मनाई फरमाववामां આવી। नर्मदानी खाड़ी में पूरनी स्थिति। गरुडेश्वरना લીમખેતર ગામની ખાડીમાં પૂર આવ્યું। ખાડીમાં પૂરની સ્થિતિ સર્જાતા 3 ગામના લોકોને અવરજવર કરવામાં ભારે હાલાકી ભોગવવી પડી રહી છે। ગ્રામજનોને ખાડી પાર કરવામાં પણ મુશ્કેલી પડી રહી છે।
તો છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ છે। બોડેલી, ક્વાંટ, પાવી જેતપુરમાં ધોધમાર વરસાદ। પાવી જેતપુરના આસપાસના વિસ્તારોમાં વરસાદ। ઢોકલિયા, અલીપુરા, જૂની બોડેલી, ચાચક સહિતના વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે। ક્વાંટના સમલવાંટ ગામે કોતરમાં પાણીની ભારે આવક નોંધાઈ છે। સમલવાંટ ગામે જવાના રસ્તે કોઝવે પર પાણી ફરી વળતા લોકોને હાલાકી પડી રહી છે। જીવના જોખમે કોઝવે પરથી પસાર થવા લોકોને મજબૂર બનવું પડી રહ્યું છે। તો મહત્વનું છે કે અહીં કઈ રીતે રસ્તો પસાર કરવો તે એક મોટી સમસ્યા લોકો માટે। ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદ ખાબક્યો છે। તો જોખમી પાણીમાં અહીં લોકો રસ્તો પસાર કરવા મજબૂર। આગળ બનાસકાંઠાની વાત કરીએ તો બનાસકાંઠાના પાલનપુરમાં વરસાદ। અડધા ઇંચ વરસાદમાં પાલનપુર પાણી પાણી થઈ ગયું છે। સલેમપુરા માર્ગ પર ભરાયા છે પાણી। પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો પરેશાન થયા છે। પાલનપુરના પોલિટેકનિકથી સલેમપુરા માર્ગ પર પાણી ભરાયા છે। સલેમપુરા માર્ગ પર ઢીચણસમાં પાણી ભરાતા વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં છે। સામાન્ય વરસાદમાં જ જાહેર માર્ગ પર ઢીચણસમાં પાણી ભરાતા પાલિકાની પ્રી મોન્સૂન કામગીરીની પોલ ખુલી ગઈ છે। તો અમરેલીના ધારી બગસરા પંથકમાં વરસાદ। સરસિયા, અમૃતપુરા, જીરામાં વરસાદ। ગીર ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ વરસી રહ્યો છે। તો અનેક વિસ્તારમાં વરસાદની શરૂઆત થઈ છે। સરસિયા, અમૃતપુરા, જીરામાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે। તો અચાનક વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો છે। ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ સારો એવો વરસાદ વરસી રહ્યો છે। તો વિરામ બાદ એકવાર ફરી મેઘરાજાની પધરામણી થઈ છે। અમરેલીમાં પણ ધારી બગસરા પંથકમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે। આસપાસના અન્ય વિસ્તાર સરસિયા, અમૃતપુરા અને જીરામાં પણ વરસાદ વરસી રહ્યો છે। તો વરસાદનું આગમન એકવાર ફરી જોવા મળી રહ્યું છે। વિરામ બાદ ફરી એકવાર અમરેલીમાં પણ મેઘરાજાની પધરામણી થઈ છે। ફોન લાઈન પર સંવાદદાતા રાજન જોડાય છે વધુ માહિતી આપવા માટે। રાજન, એકવાર ફરી વિરામ બાદ વરસાદની શરૂઆત થઈ છે અમરેલી પંથકમાં પણ, શું અપડેટ? લુબના અમરેલી જિલ્લાના કેટલાક એવા વિસ્તારો છે જ્યાં હજુ પણ વાદળછાયું વાતાવરણ છે અને 2 દિવસના વિરામ બાદ આજે બપોર બાદ ધારી, બગસરા અને સાવરકુંડલા વિસ્તારમાં વરસાદ પડ્યો છે। ખાસ કરીને ધારી તાલુકાના જે ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે અને એમાંય જે ગીર કાંઠાના ગ્રામ્ય વિસ્તારો છે ત્યાં સારો એવો વરસાદ છે। આ સિવાય બગસરા અને સાવરકુંડલા વિસ્તારમાં વરસાદી ઝાપટા પણ પડ્યા છે। આ વરસાદથી ખેડૂતોને પાકમાં ખૂબ જ મોટો ફાયદો થવાની શક્યતાઓ રહેલી છે। લુબના જી બિલકુલ રાજન, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ। તો ગીર ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદની શરૂઆત। દાહોદમાં રસ્તાના અભાવે પારાવાર મુશ્કેલી થઈ રહી છે। કોતરોમાંથી અંતિમ યાત્રા કાઢવા મજબૂર। દેવગઢ બારિયાના દેવી રામપુરાનો વિડીયો। પાણી વચ્ચેથી અંતિમ યાત્રા કાઢવા મજબૂર થયા છે। સ્મશાન સુધી રસ્તો બનાવવા માટે રજૂઆત કરવામાં આવી છે। તો દેવગઢ બારિયાના આ દ્રશ્યો, પાણી વચ્ચેથી અંતિમ યાત્રા કાઢવા માટે લોકો મજબૂર છે। સ્મશાન સુધી રસ્તો બનાવવાની રજૂઆત। તો સંવાદદાતા સૌરભ ફોન લાઈન પર જોડાયા છે વધુ માહિતી આપવા માટે। સૌરભ, રસ્તાના અભાવે લોકોને કેટલી સમસ્યા થઈ રહી છે? સ્મશાન સુધીનો રસ્તો નથી, શું અપડેટ છે આ સમગ્ર મામલે? બિલકુલ કહી શકાય કે જે ગતરોજ દેવી રામપુરા ખાતે એક મહિલાનું મૃત્યુ થયું હતું અને મહિલાના મૃત્યુ બાદ જે અંતિમ યાત્રા માટે પણ ગ્રામજનોને ભારે તકલીફ પડી હતી। જો કે કહી શકાય કે દેવી રામપુરાથી થઈને જે સ્મશાન તરફ જતા રસ્તામાં એક કોતર આવે છે, તે કોતર પર જે પાણીના વહેણમાં લોકો કોતર પાર કરવા માટે પણ મજબૂર બન્યા હતા અને હાલ જે સમગ્ર બનાવ સંદર્ભે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી દ્વારા સરપંચ જોડે પણ વાત કરવામાં આવી હતી। જો કે ગામના સરપંચ દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું કે હાલ સ્મશાન જવા માટે જે રસ્તાની દરખાસ્ત મૂકવામાં આવી છે અને જલ્દીથી જલ્દી તેની કામગીરી કરવામાં આવશે। જી બિલકુલ સૌરભ, આભાર સમગ્ર માહિતી બદલ। તો દાહોદમાં કૃત્રિમ તળાવ ઓવરફ્લો થયું છે। તળાવના પાણી રસ્તા પર ફરી વળ્યા છે। પાણીના કારણે વાહન ચાલકોને ભારે મુશ્કેલી થઈ રહી છે। નગરપાલિકાના કર્મચારીઓ જેસીબીની મદદથી કામે લાગ્યા। દાહોદનું ઐતિહાસિક છાપ તળાવ પણ બીજી વાર ઓવરફ્લો। છાપ તળાવ ઓવરફ્લો થવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા। સવારે ધોધમાર વરસાદ બાદ અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાયા હતા। ગણેશજી દશામાં તાજિયા સહિતનું વિસર્જન કૃત્રિમ તળાવમાં થાય છે। આગળ વાત કરી પંચમહાલની તો પાનમ ડેમમાં પાણીની આવકમાં વધારો થયો છે। ઉપરવાસમાં વરસાદના કારણે પાણીની આવક વધી છે। પાનમ ડેમના 5 દરવાજા ખોલાયા છે। ડેમમાં 40,000 ક્યુસેક પાણીની આવક નોંધાઈ છે। 42,000 ક્યુસેક પાણી નદીમાં છોડાયું છે। ડેમમાં 40,000 ક્યુસેક પાણીની આવક નોંધાઈ।
આગળ વાત સાબરકાંઠાના પોશીનામાં 11 ફૂટ લાંબા મગરનું રેસ્ક્યુ કરાયું. કાળા ખેતરા ગામના ઘરની બાજુમાં મગર ઘૂસી આવ્યો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં પોશીના વન વિભાગના અધિકારીઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. આરએફઓ અને સ્ટાફે સ્થળ પર પહોંચીને કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. વન વિભાગ દ્વારા 200 કિલોના મગરનું રેસ્ક્યુ કરીને તેને સુરક્ષિત છોડવામાં આવ્યો. તો 11 ફૂટ લાંબા મગરનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું. તો કાળા ખેતરા ગામમાં મગર ઘૂસી આવ્યો હતો, જે બાદ ગ્રામજનોએ પોશીના વન વિભાગને જાણ કરી, જે બાદ મગરનું રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું હતું. 200 કિલોના મગરને સુરક્ષિત છોડવામાં આવ્યા. બોટાદના ગઢડાના ઢસામાં ચેઇન સ્નેચિંગ. 2 મહિલાઓના ગળામાંથી ચેઇન સ્નેચિંગ, બાઇક સવાર ચેઇન સ્નેચિંગ કરીને ફરાર. પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ મેળવીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ઘટનાની જાણ થતાં ઢસા પોલીસે સમગ્ર વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ હાથ ધર્યું. લાઇબ્રેરી ચોક અને ઢસા જંકશનમાં રામજી મંદિર વિસ્તારની આ સમગ્ર ઘટના છે. ભોગ બનનાર મહિલાએ સંપૂર્ણ ઘટના વિશે આપી છે પ્રતિક્રિયા. તો બીજી તરફ ડાકોરમાં પણ અસામાજિક તત્વોનો આતંક જોવા મળ્યો છે. રિક્ષા ઊભી રાખવા મુદ્દે ટોળાનો હુમલો, રિક્ષા ચાલક પર હુમલો કરાયો. મારામારીની આ ઘટનાનો વિડીયો પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે. દુકાન આગળ રિક્ષા ઊભી રાખતા 2 ભાઈઓએ કરી હતી તકરાર. રિક્ષા ચાલકે રિક્ષા હટાવી લેવાનું કહ્યું હોવા છતાં 2 ભાઈઓએ ઉશ્કેરાઈને હુમલો કર્યો. આ જોઈને 10થી વધુ માણસો પણ દોડી આવ્યા અને રિક્ષા ચાલક પર હુમલો કર્યો હતો. રિક્ષા ચાલકના મિત્રએ વચ્ચે પડીને રિક્ષા ચાલકને બચાવ્યો હતો. ડાકોર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાતા પોલીસે વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તો મુંબઈ દિલ્હી કોરિડોરની કામગીરીથી ગોધરા તાલુકાના લોકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. આ કોરિડોરની કામગીરી હાલ ગોધરાના દરુણિયા અને અભરામ પટેલના મુવાડા નજીક ચાલી રહી છે. ત્યારે અભરામ પટેલના મુવાડા પ્રાથમિક શાળા અને દરુણિયા ગામને જોડતા આંતરિક માર્ગ ઉપર બનાવેલ અંડરબ્રિજના માર્ગની હાલત બદતર બની છે. અંડરબ્રિજમાં તંત્રની બેદરકારીથી કાદવ કીચડ સાથે ઢીચણસમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે. આ બદતર હાલતમાં ફેરવાયેલા માર્ગ ઉપરથી દરુણિયા ગામના 45થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ અભરામ પટેલના મુવાડા પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ માટે જવા મજબૂર બન્યા છે. મુંબઈ દિલ્હી કોરિડોર માર્ગની કામગીરી કરતા જવાબદાર વ્યક્તિઓ દ્વારા અંડરબ્રિજમાં યોગ્ય સમારકામ કરવાની તસ્દી લેવામાં નથી આવતી તેવો આક્ષેપ સ્થાનિકોએ કર્યો છે. અમારા છોકરાઓ 50 થી 40 છોકરા છે અને છોકરીઓ છે. બધા ભણવા જાય છે. ઇબ્રાહિમ પટેલના મુવાડા 3 કિલોમીટર થાય તો એમાં વચ્ચે દરુણિયા ગામથી અમારે ઇબ્રાહિમ પટેલના મુવાડા લગી ભણવા જાય છોકરા. તો બોમ્બે હાઈવે વાળા નાળાની અંદર કચરો છે તો એ લોકો સાફ કરતા નથી. ગોધરા શહેરને અડીને આવેલા અભરામ પટેલના મુવાડા ગામના જે માર્ગોની પરિસ્થિતિ છે તે ખૂબ જ બદતર બની છે. સાથે સાથે જ અહીંયા જે દિલ્હી મુંબઈ કોરિડોર રસ્તો પસાર થઈ રહ્યો છે, જેના નિર્માણ કાર્ય દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓની કેવી હાલત છે, હું આપને સીધા દ્રશ્યો બતાવીશ. આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો, આ વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા નજીકમાં આવેલી શાળામાં અભ્યાસ કરવા માટે જતા હોય છે અને દરમિયાન અંડરબ્રિજમાંથી પસાર થતી વખતે આ વિદ્યાર્થીઓની ખૂબ જ કફોડી હાલત બનતી હોય છે. આપના વિદ્યાર્થીઓના જે હાલત છે જોઈ શકો છો. દયનીય હાલતમાં વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છે. વિદ્યાર્થીઓને ફરજિયાત ઘરે કપડાં જઈને બદલવા પડવા સાથે સાથે હાથ પગ ધોવાનો વારો આવે છે. સાથે સાથે હાથ પગમાં ચર્મ રોગ થતા હોવાનું પણ તેઓના વાલીઓ જણાવી રહ્યા છે. હાલ એક વિદ્યાર્થી છે, તેઓને પૂછવાનો પ્રયત્ન કરીશું. આ કયું ગામ છે, કઈ સ્કૂલ છે અને તમે ક્યાં જાઓ છો અને કેવી તકલીફ છે? અભરામ પટેલના મુવાડા પ્રાથમિક શાળા નિહાળ જાવ છે. ત્યાં અમે દિલ્હીથી મુંબઈ રસ્તો જાય છે. ત્યાં નાળામાં બે પુલ આવે છે. ત્યાં અમને ઢીચણ અમારો કાદવ જાય છે. અહીંયા તમે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ કરવા જાઓ છો અને કેવી તકલીફ પડે છે? અમે 50 વિદ્યાર્થીઓ ભણવા જઈએ છીએ, અભ્યાસ કરવા જઈએ છીએ અને અહીં કાદવ હોવાથી અમારા આઈસીસી રોડની થોડીક માંગણી છે અને અમારે ભણવા જવામાં ખૂબ તકલીફ થાય છે. અને સાથે સાથે જ અહીંના જે રહીશો છે તેઓની અવર જવર ગોધરાનો વ્યવહાર અહીંયાથી થતો હોય છે. એક તરફ અન્ય એક વૈકલ્પિક માર્ગ છે, પરંતુ જેના માટે 3 કિલોમીટરનો લાંબો ચક્કર કાપવો પડતો હોય છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓ છે તેઓ જોખમી રીતે ક્યારેક અહીંયાનો જે બ્રિજનું કામ ચાલી રહ્યું છે, સાથે સાથે જે માર્ગનું નિર્માણ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે તેના ઉપરથી જોખમી રીતે પસાર થતા હોય છે અને પટકાતા પણ હોય છે. રાજેશ જોશી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, ગોધરા, પંચમહાલ.
જૂનાગઢમાં 11 નંબરની ટીપી સ્કીમને લઈને વિરોધનો વંટોળ ઉઠ્યો છે. સ્થાનિકોએ કહ્યું છે કે તમામ રસ્તાઓ પર હવે સોસાયટીઓ બની ગઈ છે, ત્યારે હવે ટીપી સ્કીમ લાગુ કરવાના જડ નિર્ણય સામે અમારો વિરોધ છે. સ્થાનિકો રોષે ભરાયા અને મોટી સંખ્યામાં જુડા કચેરીએ પહોંચ્યા. સ્થાનિકોએ ઉગ્ર રજૂઆત કરતા કહ્યું, 11 નંબરની ટીપી સ્કીમ રદ કરવામાં નહીં આવે તો આવનારી તમામ ચૂંટણીઓનો અમે બહિષ્કાર કરીશું. ટીપી સ્કીમમાં અંદાજે 1200 જેટલા લોકોએ વાંધા રજૂ કર્યા હતા, પરંતુ તેમાંથી માત્ર 34 લોકોને બોલાવ્યા હતા અને તે પણ માત્ર એક મહિલાના લેટરમાં 34 નામ લખીને બોલાવતા સ્થાનિકો ગંભીર પ્રકારના આક્ષેપો કરી રહ્યા છે. બીજી તરફ જોડાના અધિકારીએ કહ્યું કે આગામી દિવસોમાં જે અરજી ગ્રાહ્ય રાખવાની હશે તેને ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે, બાકી નિયમ મુજબ કાર્યવાહી થશે. પણ પછી અમે 1200 કરેલી છે તો 34 વ્યક્તિઓને શું કામ બોલાવવામાં આવ્યો? તો અમારી બીજી અરજી ક્યાં ગઈ? 11 ટીપીમાં આ લોકો આગલા નકશામાં એવું હતું કે ભાઈ રોડ રસ્તા અમારે પોળા કરવા છે, બીજું કે ભાઈ સાર્વજનિક ગમે ત્યારે ગમે અમને જે કાંઈ એ લોકોને અનુકૂળ આવશે અમે કે અમે આ પાર્ક બનાવશું ને આ પાર્ક બનાવશું, પણ ખરેખર તો બધા જોવે છે કે ભાઈ અત્યારે 2 ફૂટના ખાડા છે. એ ચેરમેન શ્રીના અધ્યક્ષતાને એક સ્ક્રુટિનીનું આયોજન થશે અને એમાં જેટલાના લેઆઉટ પ્લાન જૂના હશે અને જે ગ્રાહ્ય રાખવા પાત્ર છે એ વાંધાઓ ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવશે, જે વાંધાઓ અગ્રાહ્ય છે એ અગ્રાહ્ય રાખવામાં. તો રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજીમાં રોડ રસ્તાની સમસ્યાને લઈને ભાજપ કોંગ્રેસ સામને સામને. શહેરમાં ખાડાની સમસ્યાને લઈને ઠેર ઠેર બેનરો લાગતા ભાજપ કોંગ્રેસ વચ્ચે જાણે પોસ્ટર વોર સર્જાયું છે. ધોરાજી શહેર કોંગ્રેસ અને અમુક સ્થાનિક આગેવાનો દ્વારા ફોટા સાથે ખરાબ રોડ રસ્તાને લઈને પ્રશાસન સામે બાયો ચડાવી છે. પોસ્ટર લગાવીને રોડની સમસ્યાનો પાલિકા સામે અનોખી રીતે વિરોધ નોંધાવ્યો. રાજકોટ જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ દ્વારા વહીવટી શાખા ઉપર સીધો આક્ષેપ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે ધોરાજીમાં 8 લાખના ખર્ચે ખાડાઓ બુરાયાની તંત્રએ જાહેરાત કરી હતી, પરંતુ હજુ સુધી રોડ રસ્તાઓ ખાડાઓ જોવા મળતા કોંગ્રેસ અને સ્થાનિક આગેવાનો દ્વારા વિરોધ કરાયો. કોંગ્રેસ પાર્ટી અને ધોરાજીના પ્રજાજનો દ્વારા રોડ રસ્તાના ખાડાથી ત્રસ્ત થઈને 350 જેટલા બેનરો શહેરના વિવિધ જગ્યાઓ ઉપર લગાડવામાં આવ્યા છે. ધોરાજીમાં જે કોઈ તંત્રએ કીધું કે અમે 8 લાખના ખાડા પૂર્યા છે, પણ અમારા ધ્યાનમાં કે સ્થાનિક કોઈ નાગરિકના ધ્યાનમાં ખાડા પૂરેલા આવતા નથી. હજી એમને પરિસ્થિતિ જૈસે તે છે ને હજી પણ એટલા જ રસ્તા ખરાબ છે. જાણે કે ધોરાજી શહેર આખું ખાડા નગરી બની ગયું હોય એ પરિસ્થિતિ છે. અનેક વાર તંત્રમાં રજૂઆત કરી છે, અનેક કાર્યક્રમો આપ્યા છે, પણ આ નિંદ્રાધીન તંત્ર જાગતું ન હોય. અમારે ના છૂટકે બેનર મારવા પડ્યા છે. તો બીજી તરફ ધોરાજી ભાજપ પ્રમુખે જણાવ્યું કે નગરપાલિકા ચૂંટણી આવતી હોવાથી કોંગ્રેસ હાર જોઈ ગઈ છે, તેથી કોંગ્રેસ આવી વાતો કરે છે. જો તેમને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો નગરપાલિકા ખર્ચ બાબતે લેખિત માહિતી પણ આરટીઆઈ દ્વારા માંગી શકે છે. વધુમાં કહ્યું, ભાજપ ધારાસભ્ય દ્વારા 22 કરોડના રોડ રસ્તાને લઈને ગ્રાન્ટ પણ મંજૂર થઈ ગયેલ છે, પરંતુ ચોમાસું હોવાથી દિવાળી પછી રોડ રસ્તાનું કામકાજ શરૂ થશે. ધોરાજી શહેરમાં જે કાંઈ કોંગ્રેસ દ્વારા બેનરો મારવામાં આવેલ છે તે પાયા વિહોણા છે. આવનારા દિવસોમાં જે કાંઈ નગરપાલિકાની ચૂંટણી આવી રહી છે ત્યારે કોંગ્રેસ હાર ભાળી ગયેલ છે અને લોકો પણ કોંગ્રેસને ઓળખી ગયા છે કે ગયા 5 વર્ષમાં કોંગ્રેસે શું કરેલ છે. ભારે વરસાદના કારણે રસ્તા ધોવાની ફરિયાદો મળી હતી, જે અન્વયે અમે માટી મોરમ નાખવાની કાર્યવાહી કરી છે અને સરકારશ્રીની ગ્રાન્ટમાંથી જે વરસાદી નુકસાનની ગ્રાન્ટ હોય છે સ્વર્ણિમ જયંતિની, તે અન્વયે અગાઉની ગ્રાન્ટો અને હાલ મળેલી 80 લાખની ગ્રાન્ટ એનું તમામ પ્લાન એસ્ટિમેટ તૈયાર કરી અને સરકારશ્રીમાં રજૂ કર્યા છે, જે મંજૂર થઈ ગયા છે અને આગામી ટૂંક સમયમાં ટેન્ડર પ્રક્રિયા પણ કરવામાં આવશે. અમરેલીના ખાંભાના ત્રાકુડા ગામમાં મોડી રાત્રે સિંહોનું ટોળું આવી ચડ્યું. રખડતા પશુઓના ટોળા વચ્ચે સિંહો આવતા અફરાતફરી મચી હતી. પશુઓમાં ભાગદોડ વચ્ચે પશુનો શિકાર પણ કર્યો. શિકારના લાઈવ સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે. અચાનક સાવજનું ટોળું આવી ચડતા થોડા સમય માટે પશુઓમાં ભાગદોડ મચી ગઈ હતી. સિંહોએ પશુનો શિકાર પણ કર્યો હતો. લાઈવ શિકાર સીસીટીવીમાં કેદ થયું છે. ફોનલાઈન પર સંવાદદાતા રાજન જોડાયા છે વધુ માહિતી આપવા માટે. રાજન, શું અપડેટ્સ આ સમગ્ર મામલે? લુબના આમ જોવા જઈએ તો ગીર કાંઠાના જે ગામો છે ત્યાં આ પ્રકારે સિંહો અવારનવાર ઘૂસી જતા હોય છે, કારણ કે
સિંહો શિકાર કરવા માટે સૌથી સોફ્ટ ટાર્ગેટ તેનો ગામડાનો જ હોય છે અને એમાં ખાસ કરીને જે રખડતા ભટકતા પશુ હોય છે તેનો શિકાર કરતા હોય છે. પરંતુ સદભાગ્યે સીસીટીવી લાગેલા હોવાના કારણે આ એક અનોખું દ્રશ્ય સામે આવ્યું છે, જેમાં પશુઓ અને સિંહનું ટોળું બંને સામસામે છે. દ્રશ્યો પણ જોઈ શકાય છે કે કઈ પ્રકારની અફડાતફડી મચી છે. એક સાથે સિંહોએ એટેક કર્યો છે અને પશુઓ પણ નાસભાગ કરી રહ્યા છે. એકાદ દ્રશ્યમાં એવું પણ જોવા મળી રહ્યું છે કે પશુ છે સિંહનો સામનો કરતા દેખાઈ રહ્યા છે, પરંતુ અંતે એક શિકાર કરવામાં સિંહો સફળ થાય છે. અને આ પ્રકારના જે દ્રશ્યો છે ગઈકાલ રાતના જ છે અને ખાંભા તાલુકાના ત્રાકુડા ગામમાં બનેલી આ ઘટના છે. લુબના. જી બિલકુલ રાજ્યના આભાર આ સમગ્ર માહિતી બદલ. અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમના મેળાને લઈને હવે 2 દિવસ જ બાકી છે, ત્યારે તંત્ર દ્વારા તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવાઈ છે. 12 થી 18 સપ્ટેમ્બર સુધી મેળો ભરાશે. મેળામાં આવતા ભક્તોને કોઈ અગવડતા ન પડે તે માટે ગાંધીનગર એસટી ડેપો દ્વારા 200 જેટલી બસો તબક્કાવાર ફાળવવામાં આવશે. ગાંધીનગરથી અમદાવાદ અને અમદાવાદથી અંબાજી ભક્તોના દસારાને પહોંચી વળવા 200 જેટલી બસોનું સંચાલન કરાશે. આ વર્ષે તારીખ 12 થી 18 દરમિયાન ભાદરવી પૂનમના મેળાનું જે આયોજન છે એ સંદર્ભે ગાંધીનગર ડેપો દ્વારા 12 તારીખથી 18 તારીખ દરમિયાન તબક્કાવાર કુલ 200 બસો ગાંધીનગર અમદાવાદ અંબાજી વચ્ચે સંચાલન કરવાનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. તો અંબાજી જતા પદયાત્રીઓ માટે ઠેર ઠેર સેવા કેન્દ્રો શરૂ કરાયા છે, ત્યારે મોડાસા ખાતે અરવલ્લી ARTO દ્વારા યાત્રાળુઓ માટે ખાસ વિસામાની વ્યવસ્થા કરાઈ. યાત્રાળુઓ માટે ચા નાસ્તાની વ્યવસ્થા સાથે અકસ્માતો નિવારવા ટ્રાફિક જાગૃતિના કાર્યક્રમો યોજાયા. અકસ્માત ના નડે તે માટે તેમના વાહનોને, રથ વગેરેને રેડિયમ રિફ્લેક્ટર લગાવવામાં આવે છે. સાથે સાથે તેઓને પહેરવા માટે રાત્રિના સમયે રેડિયમ રિફ્લેક્ટરવાળા જેકેટ પણ વિતરણ કરવામાં આવેલ છે, જેથી કરીને મા અંબાના યાત્રાળુઓને સેવાનું પણ કામગીરી સાથે સાથે માર્ગ સલામતી પણ સુનિશ્ચિત થાય અને કોઈ અકસ્માત ન થાય. સેવા કેમ્પ વિસામોનું પણ સુંદર આયોજન કરવામાં આવે છે અને સાથે સાથે ટ્રાફિકની અવેરનેસ અને જે શ્રદ્ધાળુઓ યાત્રિકો જે જઈ રહ્યા છે એમને કોઈ અકસ્માત નહીં નડે અને સલામતીથી ત્યાં પહોંચે રોડના રસ્તાથી, એના માટે રિફ્લેક્ટર વ્હીકલ્સ પણ લગાડવામાં આવી રહ્યા છે. તો બુલેટિનમાં હાલ બસ આટલું જ. તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.